Assalamu alaikum to all my dear students. I am Fazila Parekh from AI Mullah High School, Umarwada. Standard 10, Subject Hindi. Students, આજે આપણે હિન્દીની અંદર ત્રીજી કવિતા સવેયે જોવાની છે. સવેયે કાવ્ય કવિ રસખાન દ્વારા લખવામાં આવી હતી. रस खान का जन्म 1548 में हुआ ऐसा माना जाता है. इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे. कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और व्रज भूमि में रहने लगे. 1628 में लगभग મૃત્યુ હો ગઈ. જુઓ, આ જે કવિ છે રસ ખાન, તેમનો જન્મ 1539માં થયો અને તેમનું પોતાનું અસલી નામ છે સૈયદ ઇબ્રાહિમ. તેઓ દિલ્હીની આસપાસ રહેવાવાળા હતા અને કૃષ્ણ ભક્તિમાં એટલા બધા મુગ્ધ થઈ ગયા હતા કે તેમણે ગોસ્વામી વિઠ્ઠલનાથ પાસેથી ભિક્ષા લીધી અને પછી વ્રજભૂમિમાં રહેવા લાગ્યા. લગભગ તેમનું મૃત્યુ 1628માં થયું એવું માનવામાં આવે છે. इस मुसलमान कवि की अनन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है. આ જે કવિ છે તે કેવા કવિ છે? મુસલમાન કવિ છે. તે છતાં પણ તેમની કૃષ્ણ ભક્તિ જે છે તે સરાહनीय છે. इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, व्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन हुआ है. આ એમની જે કવિતા છે તેમની અંદર કૃષ્ણના લીલાભૂમિ અને કૃષ્ણથી जुड़ेली छोटी बड़ी वस्तुओं के समीप रहने का काम करते हैं. श्री कृष्ण के संपर्क में रहने के लिए अपना सर्वस्व त्यागने के लिए तत्पर है. व्रज में श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं के जादू से अभिभूत है और कृष्ण के प्रति गोपियों के निश्चल एवं पवित्र प्रेम का भाव बड़ा वर्णन करते हैं. એટલે કે આ જે કવિ છે રસ ખાન તે મુસલમાન કવિ છે, છતાં પણ તેમની જે કૃષ્ણ ભક્તિ છે તે આ કવિતાની અંદર સવૈયાની અંદર ખૂબ જ સારી રીતે વર્ણન કરેલું છે. આ કવિતામાં કૃષ્ણની વિવિધ લીલાઓનું મનોહર વર્ણન કરવામાં આવેલું છે. તેમજ શ્રી કૃષ્ણના સંપર્કમાં રહેવા માટે તેઓ વ્રજભૂમિની અંદર તેમના જાદુઓથી અભિભૂત થયા છે અને તેનું આ કવિતાની અંદર તેમણે વર્ણન કરેલું છે. આપણી જે આ સવૈયા છે તેના રસ ખાને આ કવિતાની અંદર 4 સવૈયા લીધેલા છે. તો આપણે જોવાનું છે આની અંદર કે પહેલા સવૈયાની અંદર કવિ રસ ખાન શું કહેવા માંગે છે. આપણી પહેલી સવૈયા मानुस हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मजारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की दारन. આપણે આ જે સવૈયા છે તેના અંદરના અઘરા શબ્દોને પહેલાં અર્થ જોઈ લઈએ. માનુસ એટલે કે મનુષ્ય, મિલી એટલે કે મિલકર, પશુ એટલે કે પશુ જાનવર, બસ એટલે કે વસ, ચડો એટલે કે ચડવું, ધેનુ એટલે કે ગાય, મજારન એટલે કે બીચ મેં વચમાં ઝુંડ મેં, પાહન પથ્થર, હો બનવું, ધડિયો
उठा लिया था, धारण किया था। कर छत्र, हाथों से छत्र की तरह। पुरंदर, इंद्र। बसेरो, वह स्थान जहाँ पक्षी रात बिताते हैं, તે સ્થાન જ્યાં પક્ષીઓ પોતાની રાત વિતાવે છે। કાલંદી કુલ, યમુના કે કિનારે। દારણ, ડાલીઓ પર। આપણે દરેક અઘરા શબ્દો જોઈ લીધા છે। હવે આપણે આ જે પંક્તિ છે તેમાં શું કહેવા માંગે છે તે આપણે પહેલાં હિન્દીમાં જોઈ લઈએ, પછી તેને ગુજરાતીમાં પણ સમજી લઈશું। मानुस हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो कवि रसखान जे छे ते व्रजभूमि से अभिभूत है। वे अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेने की कामना करते हैं। वह क्या कहते हैं कि यदि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य मिले, मनुष्य हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जुओ, यदि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य मिले तो वे गोकुल में ही जन्म ले और वहाँ गांव के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करे। बसो मिली એટલે કે ત્યાં वहाँ गांव के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करे। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। वे कहते हैं कि यदि वो पशु योनि में जन्म ले तो इसमें उनका कोई वश ही नहीं है। तब वे केवल इतना ही चाहेंगे कि प्रतिदिन उन्हें नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिले। धेनु मजारन એટલે કે नंद की गायों के बीच में चरने का मौका मिले। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो यदि वे पत्थर बने तो उसी पहाड़ के पत्थर हो। पाहन हो तो वही गिरी को, लेकिन अगर जो वो पत्थर बने तो उसी पहाड़ के पत्थर हो। जो धड़ियों कर छत्र पुरंदर कारण, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप के कारण अपने हाथ से छत्र की तरह उठा लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी फूल कदम्ब की डारण। जो खग हो तो शू कहे, वो क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि यदि उन्हें पक्षी बनाने का मौका मिले तो वे गोकुल के अन्य पक्षियों के साथ मिलकर कालिंदी कूल એટલે કે यमुना के किनारे स्थित कदम्ब वृक्ष के पेड़ों की डालियों पर बसेरा करे। शायद हिंदी में तमने थोड़ું ઘણું તો સમજમાં આવ્યું જ હશે। હવે આપણે એને ગુજરાતીમાં જોઈ લઈએ। આ જે પંક્તિ છે, માનુસ હો તો વહી રસ ખાન, બસો મિલી ગોકુલ ગાંવ કે ગ્વારન। તો પહેલી લીટીની અંદર શું કહે છે, કવિ રસખાન જે વ્રજભૂમિ માટે વ્યાકુળ છે તેઓ પોતાના આગલા જન્મમાં એટલે કે બીજા જન્મમાં શ્રી કૃષ્ણની જન્મભૂમિમાં જન્મ લેવાની કામના કરે છે। તેઓ શું કહે છે, પહેલી લીટીમાં જુઓ, માનુસ હો તો વહી રસખાન એટલે કે તેઓ કહે છે કે જો મને મનુષ્ય યોનિમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરવાનું સૌભાગ્ય મળે, બસો મિલી ગોકુલ ગાંવ કે ગ્વારન, તો એમ હું ગોકુળમાં જ જન્મ લઉં અને ત્યાંના ગામના ગોવાળિયાઓ સાથે, ગ્વારન એટલે કે ગોવાળિયાઓ સાથે મળી નિવાસ કરું। જો પશુ હો તો કહા બસ મેરો, જો હું પશુ હોઉં, જો હું શું કહે છે, તેઓ કહે છે કે જો મને પશુ યોનિમાં જન્મ મળે તો એ બાબતમાં મારો કોઈ અધિકાર નથી, બસ નથી, મારા કોઈ વશમાં છે નથી। આપણા હાથની અંદર તો છે નથી કે આપણે જન્મ કોના
એમાં લઈએ વ્યક્તિ મનુષ્ય તરીકે જન્મ લઈએ, પશુ તરીકે જન્મ લઈએ કે પક્ષી તરીકે જન્મ લઈએ એ આપણા હાથમાં તો છે જ નથી. તો અહીંયા શું કહે છે, જો હું પશુ યોનિમાં જન્મ લઉં તો એ બાબતમાં અમારો કોઈ અધિકાર નથી. ચડો નિત નંદકી ધેનુ મજારન, તેઓ ફક્ત એટલું જ ઈચ્છે છે કે પ્રતિદિન તેમને નંદ રાજાની, ધેનુ એટલે કે ગાયોની વચ્ચે ચડવાનો અવસર મળે. તેઓ ફક્ત એટલું જ ઈચ્છે છે કે તેમને પ્રતિદિન તેમની નંદ રાજાની ગાયોના વચ્ચે ચડવાનો અવસર મળે. પાહન હો તો વહી ગિરી કો, જો ધર્યો કર છત્ર પુરંદર કારણ. જો ત્રીજી લીટીમાં શું કહે છે, જો તેઓ પથ્થર બને, જો તેઓ પાહન એટલે કે પથ્થર, જો તેઓ પથ્થર બને તો એ જ ગોવર્ધન પર્વતના પથ્થર બને, જેને શ્રી કૃષ્ણે ઇન્દ્રના કોપને કારણે પોતાના હાથમાં છત્રીની જેમ, શું કહે છે, છત્રની જેમ ઉપાડી લીધો હતો. જો ખગ હો તો બસેરો કડો મિલી કાલિંદી કુલ કદમ કી ડાળન. ખગ એટલે કે પક્ષી. તો શું કહે છે એમાં છેલ્લી લીટીમાં, જો તેમને પક્ષી બનવાની તક મળે તો તેઓ ગોકુળમાં અન્ય પક્ષીઓની સાથે મળીને યમુનાના કિનારે આવેલા કદમ વૃક્ષોની ડાળીઓ પર નિવાસ કરે. હું હવે આખું ગુજરાતીમાં તમને કહી જાઉં છું. આ જે પંક્તિ છે તેમાં કવિ રસખાન જે છે તે વ્રજભૂમિ માટે વ્યાકુળ છે. પોતાના બીજા જન્મમાં તેઓ શ્રી કૃષ્ણની જન્મભૂમિમાં જન્મ લેવાની કામના કહે છે. પહેલી લીટીમાં તેઓ કહે છે કે મનુષ્ય યોનિમાં જો જન્મ પ્રાપ્ત કરવાનું સૌભાગ્ય મળે તો તેઓ ગોકુળમાં જ જન્મ લેવાનું કહે છે. તેઓ કહે છે કે ત્યાંના ગામના ગોવાળિયાઓ સાથે મળી નિવાસ કરો. બીજી લીટીમાં તેઓ કહે છે કે જો તે પશુ યોનિમાં જન્મ લે તો આ બાબત પર તેમને કોઈ અધિકાર નથી. તેઓ ફક્ત એટલું જ ઈચ્છે છે કે પ્રતિદિન તેમને નંદકી ધેનુ એટલે કે નંદ રાજાની ગાયોની વચ્ચે ચડવાનો અવસર મળે. ત્રીજી લીટીમાં તેઓ કહે છે કે જો તેઓ પથ્થર બને તો એ જ ગોવર્ધન પર્વતનો પથ્થર બને, જેને શ્રી કૃષ્ણે ઇન્દ્રના કોપને કારણે પોતાના હાથમાં છત્રની જેમ ઉપાડી લીધો હતો. ચોથી લીટીમાં તેઓ કહે છે જો તેમને પક્ષી બનવાની તક મળે તો તેઓ ગોકુળમાં અન્ય પક્ષીઓની સાથે મળીને યમુનાના કિનારે આવેલા કદમ વૃક્ષોની ડાળીઓ પર નિવાસ કરે. હવે આપણે બીજી પંક્તિ તરફ જઈએ. યા લકુતી અળુ કામળિયા પડ રાજ ટીહુ પુડકો તજી ડાળો આથહુ સિદ્ધ નવો નિધિ કો સુખ નંદકી ધેનુ ચરાય બિસારો રસખાન કબો ઇન આખિન સો ब्रज के बन बाग तडाक निहारो कोटि कहू कल धोत के धाम कड़िल के कुंजन उपड़वाड़ो. लकूटी એટલે કે છોટી લાઠી નાની લાકડી, અળુ ઓર, કામળિયા કમલી છોટી કંબલ, કમલી છોટા કંબલ, રાજ એટલે કે રાજ્ય, ટીહુ પૂળ એટલે કે તીનો લોક. ત્રણ લોક કયા કયા આવે તો કે આકાશ, મૃત્યુ અને પાતાલ. તજી ડાળો એટલે કે છોડનું, આઠહુ એટલે કે આઠો, ચડાઈ એટલે કે ચડાકર ચડાવીને, બિસાડો ભૂલાડું, કબો કબ કભી, વ્રજ એટલે કે વ્રજ, તડાગ તાલાબ સરોવર, નિહાળો નિહાળો એટલે કે જોવું દેખું, કોટી કહું કરોડો, કલધોટ કે ધામ એટલે કે સોને કે રાજમહલ, कड़िल એટલે કે શુષ્ક પ્રદેશો में उगने वाले कटीला पौधे
जिसमें पट्टे नहीं होते, એટલે કે જ્યાં શુષ્ક પ્રદેશો છે તેમાં ઉગવાવાળા કાંટાવાળા પૌધા જેમાં પાત્રા હોતા નથી. કુંજન એટલે કે ઝાડીઓ, વાળો એટલે કે નિછાવર કડદું. હવે જુઓ બીજી પંક્તિમાં કવિ શું કહે છે? યહ લકુટી અળુ કામળિયા પર राज टिहू पूर्ण जो तजी डाड़ो. कवि रसखान कहते हैं कि यदि मुझे वह लाठी और कमली पाने का अवसर मिले जिन्हें लेकर श्री कृष्ण गाये चराने जाया करते थे. जो या लकूटी એટલે કે નાની લાકડી, નાની લાઠી, અને કામળિયા એટલે કે कंबल. तो कि अगर जो मुझे वह लाठी और कमली पाने का अवसर मिले, राज टिहूपुर जो तजी डाड़ो. टिहूपुर यानी कि तीनों लोक. तो वो क्या कहते हैं? अगर जो वह लाठी और कमली पाने का अवसर मिले जिन्हें लेकर श्री कृष्ण गाये चराने जाया करते थे, तो उनके लिए मैं आकाश, पाताल और मृत्यु तीनों लोगों का राज्य भी त्याग दूँ. तजी એટલે કે त्याग कर देना, એટલે કે तीनों लोगों के राज्य भी त्याग दूँ. आथहु सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराए बिसारा. वे कहते हैं कि यदि मुझे नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का सौभाग्य मिले तो उसके बदले में मैं अमूल्य 8 सिद्धियों और 9 निधियों से प्राप्त होने वाले सुख को भी भुला दूँ. 8 सिद्धियों 9 निधियों के सुख को भी भुला दूँ. रस खान कबो इन आखिन सो व्रज के बन बाग तदाक निहारो. वे कहते हैं कि यदि मुझे कभी अपनी आँखों से व्रज के वन, वहाँ के बाग बगीचे और सरोवरों को देखने का अवसर मिले तो मैं वहाँ उगने वाली कोटि कहू कलधोट के धाम कड़ील के कुंजन ऊपर वाड़ो. जो कड़ील એટલે કે शुष्क प्रदेशों में उगने वाली कटीली पौधे, कटीले झाड़ियाँ. तो यहाँ पे क्या कहते हैं? अगर यदि मुझे कभी अपनी आँखों से व्रज के वन, वहाँ के बाग बगीचों और सरोवरों को देखने का अवसर मिले, निहारो એટલે કે देखने का अवसर मिले, तो मैं वहाँ उगने वाली कटीली झाड़ियों से झुरमुटों को पसंद करूँगा और उन पर सोने के करोड़ों महलों को निछावर करने को त्याग दूँगा. कोटि कहू कलघोट એટલે કે करोड़ों, कलघोट के धाम એટલે કે सोने के राजमहल. तो वो क्या कहते हैं? करोड़ों महलों को, सोने के करोड़ों महलों को निछावर करने का त्याग दूँगा. હવે આપણે એને ગુજરાતીમાં જોઈ લઈએ. કવિ રસખાન શું કહે છે આ પહેલી પંક્તિમાં? યા લકુટી ઉડું કામળિયા પર રાજ ટીહુ પૂળ को તજી डाળો. કવિ રસખાન કહે છે કે જો મને શ્રી કૃષ્ણની લાઠી અને કામળી પ્રાપ્ત કરવાનો અવસર મળે, જેને લઈને શ્રી કૃષ્ણ ગાયો ચરાવવા જતા હતા, તેને માટે હું આકાશ, પાતાળ અને મૃત્યુલોક અર્થાત ત્રણેય લોકના રાજ્યનો પણ ત્યાગ કરી દઉં. આઠહુ સિદ્ધિ નવો નિધિ કો સુખ, નંદ की धेनु चराए बिसारो. 8 ही सिद्धि એટલે કે 8 સિદ્ધિ. નવો નિધિ का सुख. શું કહે છે આ લીટીમાં? કવિ કહે છે કે જો મને નંદ રાજાની ગાયોને વનમાં લઈ જઈને ચરાવવાનું સદભાગ્ય મળે તો તેના બદલામાં 8 સિદ્ધિ એટલે કે અમૂલ્ય 8 સિદ્ધિઓ
અને નવનિધિઓના પ્રાપ્ત થનારા સુખને પણ હું ભૂલી જાઉં. રસ ખાન કબો ઇન આખિન સો વ્રજ કે બન બાગ તડાક નિહાળો કોટી કહું કલ ધોટ કે ધામ કડીલ કે કુંજન ઉપરવાળો. શું કહે છે છેલ્લી બે લીટીના અંદર કવિ? મને ક્યારે કેમ મારી આંખોથી વ્રજના વન ત્યાંના બાગ બગીચા અને સરોવરોને જોવાનો અવસર મળે તો હું ત્યાં ઉગતી કાંટાળી ઝાડીઓના ઝુંડને પસંદ કરું અને તેમની તુલનામાં સોનાના કરોડો મહેલો પણ ત્યજી દેવા તૈયાર છું. જુઓ, વ્રજભૂમિમાં રહેવા માટે એ પોતે કેટલી વસ્તુ ત્યાગ કરવા માટે તૈયાર. આપણે બીજી પંક્તિનું ફરી આખું ગુજરાતીમાં જોઈ લઈએ. કવિ રસખાન કહે છે કે જો મને શ્રી કૃષ્ણની ટેલાથી અને કામળી પ્રાપ્ત કરવાનો અવસર મળે, જેને લઈને શ્રી કૃષ્ણ ગાયો ચરાવવા જતા હતા, તેને માટે હું આકાશ, પાતાળ અને મૃત્યુલોક અર્થાત ત્રણેય લોકના રાજ્યનો પણ ત્યાગ કરી દઉં. બીજી લીટીમાં તેઓ કહે છે કે જો મને નંદ રાજાની ગાયોને વનમાં લઈ જઈને ચડાવવાનું સદભાગ્ય મળે તો તેના બદલે હું અમૂલ્ય 8 સિદ્ધિઓ અને નવનિધિઓથી પ્રાપ્ત થનારા સુખને પણ ભૂલી જાઉં. ત્રીજી લીટીમાં તેઓ કહે છે કે મને ક્યારેક મારી આંખોથી વ્રજના વન, ત્યાંના બાગ બગીચાઓ અને સરોવરોને જોવાનો અવસર મળે. ચોથી લીટીમાં તેઓ કહે છે તો હું ત્યાં ઉગતી કાંટાળી ઝાડીઓના ઝુંડને પસંદ કરું અને તેમની તુલનામાં સોનાના કરોડો મહેલો પણ ત્યજી દેવા તૈયાર છું. જુઓ, એ વ્રજભૂમિમાં રહેવા માટે સોનાના કરોડો મહેલોને પણ ત્યજી દેવા માટે તૈયાર છે. હવે આપણે ત્રીજી પંક્તિ ઉપર જઈએ. જા દિન તે વહ નંદ કો છોહરો યા બન ઘેનો ચરાઈ ગયો હે મોહિની તાનની ગોધન ગાઈ કે બેનું બજાઈ रिझाई गयो है ताही धड़ी कछु तो ना सो के रस खान हिये में समाई गयो है कोऊ न काहू की कानी करे सिगड़ो व्रज बीर बिकाई गयो है. जा यानी के जिस, ते से छोहरो लड़का, या यानी के इस, गयो है गया है, ताननी तान, बेनो बिन मुरली बांसुरी, रिझाई मोहित करना, ताही यानी के उसी, धड़ी घड़ी समय उसी समय, सो के सा करके, हिये हृदय, समाई गयो प्रवेश कर गया है, कोऊ न कोई, काहू की किसी की, कानी पड़वाह लिहाज, सिगरो समस्त, बिकाई गयो बिक गए. यह पंक्ति में कवि रसखान क्या कहते हैं वह देखते हैं. जा दिन ते वह नंद को छोहरो या बन घेनु चराई गयो है. क्या कहते हैं कवि रसखान? कहते हैं कि जिस समय से नंद जी का छोड़ा श्री कृष्ण इस वन में गायों को चराकर गया है, मोहिनी ताननी गोधन गाई के बेनू बजाई रिझाई गयो है और अपनी मुरली की मनमोहक तान से यहाँ की गायों को रिझा गया है. ताही धड़ी कछु तो ना सो के रस खान हिये में समाई गयो हूँ. तभी से वह लोगों पर कुछ ऐसा जादू तो ना सा कर गया है कि वह जन जन के हृदय में घर कर गया है. समाई गयो है એટલે કે બધાના હૃદયમાં સમાઈ ગયો છે, પ્રવેશ कर गया है. कोऊ न काहू की कानी करे सिगड़ो व्रज वीर बिकाई गयो है. तब से व्रज में ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की परवाह ही नहीं करता. लगता है जैसे सारे व्रजवासी नंद जी के छोड़े पर न्योछावर हो गए हैं. હવે આપણે એને ગુજરાતીની અંદર સમજી લઈએ. જા દિન તે વહ નંદ કો છોડો યા બન ઘેનું ચરાઈ ગયો. ઘેનું એટલે કે ગાય. કવિ રસખાન કહે છે કે જ્યારથી
નંદજીનો દીકરો શ્રી કૃષ્ણ આ વનમાં ગાયો ચડાવીને ગયો છે. મોહિની તાનની ગોધન ગાઈ કે બેનું બજાઈ રીઝાઈ ગયો હે અને પોતાની મુરલીના વાંસળીના મનમોહક સુરોથી તેમને પ્રસન્ન કરી ગયો છે, તેમને મોહિત કરી ગયો છે. તાહી ધડી કુછ તોના સો કે રસખા નહિએ મેં સમાઈ ગયો હે. ત્યારથી તે લોકો પર એવો જાદુ કરી ગયો છે કે સૌના હૃદયમાં તે વસી ગયો છે, સમાઈ ગયો હે એટલે કે વસી ગયો છે. કોઉ ન કાહુ કી કાની કરે સિગરો બ્રજ બીર બિકાઈ ગયો હે. ત્યારથી વ્રજમાં એવી સ્થિતિ થઈ ગઈ છે કે કોઈ કોઈની પરવા જ કરતું નથી. એમ લાગે છે કે સૌ વ્રજવાસી નંદજીના દીકરા પર વાળી ગયા છે. હવે હું ખાલી તમને ફરી તેને ગુજરાતીની અંદર કહી જાઉં છું. આ પંક્તિમાં પહેલી લીટીમાં કવિ રસખાન કહે છે કે જ્યારથી નંદજીનો દીકરો શ્રી કૃષ્ણ આ વનમાં ગાયો ચડાવીને ગયો છે. બીજી લીટીમાં કહે છે અને પોતાની મુરલીના વાંસળીના મનમોહક સુરોથી તેમને પ્રસન્ન કરી ગયો છે. ત્રીજી લીટીમાં ત્યારથી તે લોકો પર એવો જાદુ કરી ગયો છે કે સૌના હૃદયમાં વસી ગયો છે. ચોથી લીટીમાં ત્યારથી વ્રજમાં એવી સ્થિતિ થઈ ગઈ છે કે કોઈ કોઈની પરવા જ કરતું નથી. એમ લાગે છે કે સૌ વ્રજવાસી નંદજીના દીકરા પર વાળી ગયા છે. હવે આપણે ચોથી પંક્તિ છેલ્લી પંક્તિ ઉપર જઈએ. મોર પખા સિર ઉપર રાખી હો ગુંજ કી માલ ગળે પહેરોગી ઓઢી પિતાંબર લે લકુટી બન गोधन ग्वाड़े न संग फिरोगी भाव तो वही मेरा रस खानी सो तेरे कहे सब स्वाग भरोगी पे मुरली मुरली धड़की अधरान धरी अधरान धरोगी. जो मोड़ पखा यानी के मोड़ का पंख, राखी हो यानी के रखूँगी, गूंज गूंज यानी के घुघची, वो एक प्रकार की बेल की लाल रंग की बीज आती है. माल माल यानी के माला, गड़े गले में, पहरोगी એટલે કે पहनूंगी, भाव तो पसंद आएगा, वही वही, मेरो मेरे, स्वाग भरोगी रूप धरूंगी नकल करूंगी, पे पर लेकिन, अधरान होठों पर, धड़ी रखी हुई, अधड़ा होठों पर, धड़ोगी यानी के रखूँगी. यह पंक्ति लास्ट जो पंक्ति है आखिरी पंक्ति में कवि क्या कहते हैं? इस पंक्ति में कवि श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का जो प्रेम है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए वह सारा स्वाग करने के लिए तैयार है जो कुछ करना उनके श्री कृष्ण को प्रिय था. देखो पहली लिपि में मोड़ पंखा सिर ऊपर रखी हो, गूंज की माल गड़े ओढ़ी पहरोगी. जो मोड़ पंखा यानी कि श्री कृष्ण की तरह अपने सिर के ऊपर मोर के पंख धारण करेगी. गूंज की माल गड़े पहरोगी यानी कि वो अपने गले में लाल रंग के गुंजों की माला धारण करेगी. ओढ़ी पीताम्बर ले लकूटी बन गोधन ग्वाड़ी न संग फिरोगी. ओढ़ी पीताम्बर यानी कि श्री कृष्ण का वेश धारण कर, पीले रंग के वस्त्र ओढ़कर, और ले लकूटी बन और लाठी लेकर गोधन ग्वाड़ी न संग फिरोगी. लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ साथ वन में फिरूंगी. भाव तो वही मेरा रस खानी सो तेरे कहे सब स्वाग भरोगी. वे कहते हैं कि कृष्ण के लिए वे उनके वे सारे रूप धारण करेगी जो उन्हें अच्छे लगते थे, पर एक रूप कभी वो धारण नहीं करेगी जो श्री कृष्ण किया करते थे. वह कौन सा रूप होगा वो देखो. पे मुरली मुरली धड़की,
अधरा न धरी अधरा न धरोगी। वो क्या कहते हैं कि वे कहती हैं कि जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर बजाया था, उस मुरली को, उस बांसुरी को हम अपने होठों पर कदापि नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि वह झूठी हो जाएगी और वो अपने आराध्य के साथ ऐसा व्यवहार कदापि नहीं करना चाहते। यही पंक्ति को हम गुजराती में समझ लेते हैं। आज ये पंक्ति છે તેમાં કવિ રસખાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે ગોપીઓના પ્રેમનું વર્ણન કરે છે। ગોપીઓ શ્રી કૃષ્ણ માટે જે સ્વાગ છે, પોતે સંપૂર્ણ સ્વાગ રચવા તૈયાર થાય છે, જે શ્રી કૃષ્ણને પ્રિય હતું। જુઓ પહેલી લીટી, મોર પખા સિર ઉપર રાખી હો, ગુજ की माल गळे पहिरोगी। જુઓ પહેલી લીટીમાં શું કહે છે? ગોપીઓ કહે છે કે તેઓ શ્રી કૃષ્ણની જેમ પોતાના મસ્તક ઉપર મોરપીંછ ધારણ કરશે। તેઓ પોતાના ગળામાં લાલ રંગની ચરોઠીની માળા ધારણ કરશે। ઓઢી પિતાંબર, શું કહે છે? ઓઢી પિતાંબર એટલે કે તેઓ શ્રી કૃષ્ણનો વેશ ધારણ કરીને, પીળા રંગના વસ્ત્રો ઓઢીને, લે લકુટી બન અને પોતાના હાથોમાં ગોધન વાળીને સંગ ફિરોગી એટલે કે પોતાના હાથમાં ગાયોને ચડાવવા માટે લાકડી લઈને ગાયો અને ગોવાળિયાઓની સાથે સાથે વનમાં ભટકશે। ભાવતો વહી મેરો રસ ખાની। જુઓ, તેઓ કહે છે કે અમે અમારા શ્રી કૃષ્ણને માટે એમના સર્વરૂપ ધારણ કરીશું જે તેમને ગમતા હતા, પરંતુ તેઓ એક રૂપ ક્યારેય નહીં ધારણ કરે જે શ્રી કૃષ્ણ ધારણ કરતા હતા। કયું રૂપ તેઓ ધારણ ન કરે તે જુઓ। પે મુરલી મુરલી ધડકી, અધરા ન ધરી અધરા ન ધરોગી। મુરલીને શ્રી કૃષ્ણ પોતાના હોઠ પર મૂકીને કયું ધારણ ન કરે? શ્રી કૃષ્ણની જેમ તેઓ મુરલી વાંસળી વગાડશે નહીં। તેઓ શું કહે છે? શ્રી કૃષ્ણએ પોતાના હોઠ પર મૂકીને જે વાંસળી વગાડી હતી તે વાંસળીને અમે અમારા હોઠ પર કદી નહીં મૂકીએ। શા માટે ન મૂકીએ? કારણ કે તેનાથી તે અપવિત્ર થઈ જશે। એટલે તેઓ પોતાના આરાધ્યની સાથે તેવો વ્યવહાર કદી કરવા ઈચ્છતી નથી। જુઓ, આ પંક્તિને આપણે ફરી ગુજરાતીની અંદર જોઈ લઈએ। છેલ્લી પંક્તિ, કવિ રસખાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યેની ગોપીઓના પ્રેમનું વર્ણન કરતા કહે છે, ગોપીઓ શ્રી કૃષ્ણ માટે સંપૂર્ણ સ્વાગ રચવા તૈયાર થાય છે, જે કઈ વસ્તુ શ્રી કૃષ્ણને પ્રિય હતું। ગોપીઓ કહે છે કે તેઓ શ્રી કૃષ્ણની જેમ પોતાના મસ્તક પર મોરપીંછ ધારણ કરશે અને પોતાના ગળામાં લાલ રંગની ચરોઠીની માળા પણ ધારણ કરશે। તેઓ શ્રી કૃષ્ણનો વેશ ધારણ કરીને, પીળા રંગના વસ્ત્રો ઓઢીને અને પોતાના હાથમાં ગાયોને ચડાવવા માટે લાકડી લઈને ગાયો અને ગોવાળિયાઓની સાથે સાથે વનમાં ભટકશે। તેઓ કહે છે કે અમે અમારા શ્રી કૃષ્ણના માટે એમના સર્વરૂપ ધારણ કરીશું જે તેમને ગમતા હતા, પરંતુ તેઓ એક રૂપ ક્યારેય નહીં ધારણ કરે। કયું રૂપ ન ધારણ કરે? તે કે તેઓ શ્રી કૃષ્ણ ધારણ કરતા હતા તેઓ શ્રી કૃષ્ણની જેમ મુરલી વગાડશે નહીં। તેઓ કહે છે કે મુરલીને શ્રી કૃષ્ણ પોતાના હોઠ પર મૂકીને વગાડી હતી। વાંસળી વગાડતા હતા ને શ્રી કૃષ્ણ, તે કે વાંસળી જે તેઓ પોતાના હોઠ પર મૂકીને વગાડતા હતા તે વાંસળીને અમે અમારા હોઠ પર કદી પણ મૂકીએ નહીં। શા માટે ન મૂકીએ? તો તેઓ શું કહે છે? કારણ કે તેનાથી તે બાંસળી મુરલી તે શું થઈ જશે? અપવિત્ર થઈ જશે। એટલે તેઓ પોતાના આરાધ્યની સાથે તેવો વ્યવહાર કદી કરવા ઈચ્છતી નથી। જુઓ, પોતાના
ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે તેઓને કેટલો પ્રેમ છે કે તેઓ શ્રી કૃષ્ણ માટે દરેક શ્રી કૃષ્ણને ગમતા રંગ સ્વાગ કરવા તૈયાર છે અને શ્રી કૃષ્ણ માટે તેઓ પોતાનું જીવન વ્યતીત કરવા માટે તૈયાર છે. તો આ જે કવિતા છે આપણી પદ્ય છે સવૈયે, તેમાં રસખાન જે મુસ્લિમ કવિ છે તેણે પોતાના ભાવો જે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન માટે છે કે તેમને વ્રજભૂમિની અંદર જન્મ લેવો છે અને તેમણે શું શું કરવું છે તે જે દર્શાવ્યું છે, જે આપણે જોઈ ગયા છે. તો જુઓ, આ જોઈને તમને એવું થાય ને કે તેમણે કેટલી સારી રીતે તેમણે પોતાનું એમ પવિત્ર પ્રેમ અનુભાવભર્યું વર્ણન કરેલું છે. જે રસખાન છે તેમણે કૃષ્ણથી જોડેલી નાની નાની વાતોને પોતાની નજીક રહેવાની કામના કરી છે. તે ઉપરાંત તેમણે વ્રજમાં જે લીલાઓ કે જાદુ જે અભિભૂત છે તે વસ્તુઓનું વર્ણન કરેલું છે. તેમજ ગોપીઓનો જે પવિત્ર પ્રેમ છે તેનું ભાવભર્યું વર્ણન કરેલું છે. આપણી કાવ્ય પૂર્ણ થાય છે.